students, in this video we discussed different kinds of motions. First of all, we are going to discuss uniform motion. You see, you assume a cyclist will go in a particular speed and in a particular time in a particular straight road. You assume that. So he cover the distance in a particular time is given in the table. So see here, it is a time in seconds, and it is a his cyclist covered the distance in a particular time. So I repeat this. I am telling you, that is in 0 seconds he started. So in 1 second he reaches 4 meters, and another second, which it means second. Okay, 2 seconds. In 2 seconds he covered 8 meters distance, but in from 1 second to another second, in between of 1 second he covers and 4 meters of distance. That is, after 4 it is a 8 meters, and the third second he covered again 4 meters. That is, he reaches 12 meters, and the fourth second he reaches 16th meter, but he covers the 4 meter again, same distance. Okay, so you can assume in a fifth second he reaches the same 4 meters he covered. It will come the 20 meters, right? So what do you observe here? The cyclist cyclist on the road, in a straight road, he covers in a particular time in particular distance. In a specific time, the time distance, the time interval time is same, and the distance covered is also same. So that's why the object covers an equal distance in equal intervals time is called uniform motion. So this kind of motion is called uniform motion. సో హియర్ మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చూసినా కానీ ఒక సెకండ్కి 4 మీటర్ వెళ్తుంది. మీరు చూడండి, ఇక్కడ నేను ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో నేను దాన్ని మళ్ళీ అదే టేబుల్లో ఉన్న దాన్ని వివరించడానికి ట్రై చేశాను. సో ఏ అనే పర్టికులర్ పొజిషన్లో 0 మీటర్, ఒక 1 సెకండ్ డిస్టెన్స్, 1 సెకండ్లో అతను బి పాయింట్కి వెళ్ళాడు, అక్కడ 4 మీటర్స్ కవర్ చేశాడు. అండ్ అనదర్ సెకండ్ ఓకే, అక్కడ ఇంకొక 4 మీటర్స్ కవర్ చేసి 8 మీటర్స్ దగ్గర ఆగాడు. మళ్ళీ ఇంకో సెకండ్లో 12 మీటర్స్ దగ్గర ఆగాడు. కానీ ఎంత కవర్ చేశాడు డిస్టెన్స్? 8 to 12 అంటే మళ్ళీ 4 మీటర్స్. మీరు చూడండి, ద ఇంటర్వెల్, ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద 2 స్టేజెస్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ సేమ్, రైట్? అండ్ ద ఇంటర్వెల్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఓకే, అంటే ఎవ్రీ సెకండ్కి 4 మీటర్స్ వెళ్తున్నాడు, ఎవ్రీ సెకండ్కి 4 మీటర్స్, ఎవ్రీ సెకండ్కి 4 మీటర్స్ వెళ్తున్నాడు. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ మోషన్. సో ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టైంలో అతను 4 మీటర్స్ పర్ సెకండ్, ఈ పర్టికులర్ టైంలో 8 మీటర్స్ పర్ 2 సెకండ్స్, రైట్? అంతే కదా, 2 సెకండ్స్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు 8 మీటర్స్ పర్ 2 సెకండ్స్ అంటే ఏమవుతుంది? 1 మీటర్కి 1 సెకండ్కి మళ్ళీ 4 మీటర్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 12 మీటర్స్ ఇన్ 3 సెకండ్స్, రైట్? 3 సెకండ్స్. అప్పుడు 12 మీటర్స్ బై 3 సెకండ్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. అంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ కానీ యావరేజ్ స్పీడ్ తీసుకున్నా మీకు సేమ్ వస్తుంది. హియర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అండ్ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ స్పీడ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ద యూనిఫామ్ మోషన్. ఓకే, so whenever you draw a speed time graph with its it will come a straight line. ఎందుకంటే ప్రతి సెకండ్కి సేమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది స్ట్రైట్ లైనే వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అ స్పీడ్ టైమ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్. సో ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ సేడ్ టు బి యూనిఫామ్ వెన్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అంటే ప్రతిసారి వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది, స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది, అది యూనిఫామ్ మోషన్ అయితే. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్. ఇంకా నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఉంటుంది, చూద్దాం. See childrens, this is non-uniform motion. The second type of motion is non-uniform motion. You observe the same table, the same cyclist is covered a distance in a particular respect of time. A cyclist will go from the bicycle in per second for 1 meter, and the other second he reaches 4 meters, and the third second he reaches 9 meters, and the fourth second he reaches 16 meters. So what do you observe? The time intervals are same, but the distance covered is not a same in a same time. Okay, so first second he reaches 1 meter, and the second another second he reaches 4 meters. So first second he reaches 1 meter,
the second second he reaches 4 meters. So the distance covered is not unique, not equal. And the third second you see he distance covered 5 meters, and the fourth second he distance covered 7 meters. So that's why the different distance covered by the respect of time is called he is in the non-uniform motion. సో దాన్ని మనం నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటాం. మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే సేమ్ టైంలో సేమ్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయడం, అలా కాకుండా రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైంలో డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడం అనేది వేరుగా ఉంటే ద డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కవర్డ్ బై ద రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. ఓకేనా? అంటే టైం అదే సెకండ్లో అతను కవర్ చేసే డిస్టెన్స్ ఒక్కోసారి ఒక్కో రకంగా ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ ఏ నుంచి బీకి వచ్చేసరికి 1 సెకండ్లో 1 మీటర్ వెళ్ళాడు. ద సెకండ్ పర్టికులర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైమ్ హీ రీచెస్ 4 మీటర్స్. అంటే ఫస్ట్ 1 మీటర్ ఉంది, తర్వాత 4 మీటర్స్ కవర్ చేశాడు. అదే థర్డ్ సెకండ్ తీసుకుంటే మళ్ళీ 5 మీటర్స్ కవర్ చేశాడు. అదే ఫోర్త్ సెకండ్ తీసుకుంటే 7 మీటర్స్ కవర్ చేశాడు. సో అలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే నెక్స్ట్ ఎంత రీచ్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పలేము. సో అంటే స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పర్టికులర్గా స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. సో ఆల్ ద వెహికల్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. జనరల్గా మనం యూనిఫామ్ మోషన్ చూడం. మన డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్లో మనం కదలడము, నడవడము, పరిగెత్తడము, వెహికల్స్ నడపడము, ఇవన్నీ కూడా నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంటాయి. వై? బికాస్ దేర్ స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్ ఆర్ డిక్రీస్డ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ సేడ్ టు బి నాన్ యూనిఫామ్. ఎప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ అని చెప్తామో అప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో స్పీడ్ ఆల్సో నాట్ కాన్స్టెంట్. అప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్ టైం గ్రాఫ్ గీస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? ఇంతకుముందేమో యూనిఫామ్ మోషన్లో స్ట్రేట్ లైన్ వచ్చింది, కానీ ఇప్పుడు ఒక కర్వ్డ్ లైన్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ద నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. ఓకే, సో డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, డైరెక్షన్ చేంజ్ కావచ్చు, స్పీడ్ కూడా కంటిన్యూస్గా సేమ్ ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ మోషన్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ యూనిఫామ్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్.